सतगुरां जी ने बड़ी प्यारी फतेह सानू बख्शी है। सारे हाज़री भरीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पंथ खालसा की चढ़ती कला चाहुंदे आ ते एक गल का एहसास सानू सारिआं नू रखना पैना, जिहड़ी गल आपां कल कीती सी कि सानू हर एक नू कल्ले कल्ले नू ये महसूस करना पैना भी असीं कल्ले कल्ले पंथ नू रिप्रजेंट कर रहे हैं। साडे हर किसी की इंडिविजुअली जो भी करनी है उही फिर कलैक्टिवनैस दे विच पंथ बनना है। और इतिहास दे विच आपां पढ़ के देखते हैं भी वो निजी रहनी ही उन्हां दी जिहड़ी है वो एक पंथ की चढ़ती कला का एक बड़ा वड्डा कारण बनी है। तो इस करके ये चीज़ का एहसास तदों ही हो सकता है जदों सानू ये एहसास होवे भी अज साडे कोल कोई ऑप्शन नहीं हैगी। हालांकि अज असीं कह दिंदे जी मेरी लाइफ है, मेरी परसनल लाइफ है, पर एक गल सानू समझ लैनी चाहिए है भी जिस दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 पुत्र कुर्बान किए ना, उस दिन तो साडे लई कोई ऑप्शन नहीं बची भी आ कुछ मैं करा कि ना करा, करना ही पैना है। क्योंकि सतगुरु जी ने जदों अपने 4 पुत बारे दमदमा साहब की धरती ते पुछया सी ना माता जी ने कि भी सतगुरु मेरे लाल कित्थे है, तो सतगुरु जी ने आ साडे वाल ही हथ करके कहा सी कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। इन्हां तो अपने 4 पुत्र कुर्बान किते आ ते की होया 4 कुर्बान हो गया हैगे आ मेरे हजे पुत धीआं। तो जे साडे तो 4 वारे है ਇਹਦਾ मतलब कि हुण साडे लिए ऑप्शन नहीं है कि असीं करिए कि ना करिए, करना ही पैना। जिस पिता ने अपने पुत नूं मेहनत करके कोई वस्तु लैके दित्ती होवे, अक्सर आपां ये गल करदे हैं, छोटी जी एग्जाम्पल लै ली भी फर्ज कर लो कोई स्कूटरी लैती, बाइक लैती, तो हुण बच्चा उस लई हुई चीज़ की बेकदरी करे, उन्होंने चला के मारे जां उहदी संभाल ना करे, तो अक्सर लोगों की जबान ते गल आ जाती हुंदी आ भी तुहाडे परिवार ने, तुहाडे पिता ने तेरे वास्ते इन्नी मेहनत करके आ तैनूं कुछ लैके दिता। जां तुसीं वेख लो भी कई बारी आपां देखदे आ भी अपने बच्चों नूं पालण वास्ते माता पिता एक दिन भी भुखे रह जाण ते बच्चा कोई गलती कर दवे, बेकदरी कर दवे, तो सारी जिंदगी माता पिता की जबान ते यही रहिंदा है कि तेरे वास्ते मैं भुखे रह के जिंदगी बतीत कीती ते तू मेरी इन्नी भी कदर नहीं करदा। तो उत्थों मन दे विच एहसास हुंदा है भी असी एक दिन भी, और कल्ले माता पिता की गल नहीं, असी भी भावें तुसीं वेख लो किसी वास्ते थोड़ी जी रंचक जिन्ना भी कोई माड़ी जी कुर्बानी करदी है ना, भी किसी वास्ते सानू अद्धी रोटी भी घट खानी पै गई तो सारी जिंदगी साडी जबान ते यही हुंदा है भी उदण तेरे करके मैं चटनी नहीं सी खाधी, तेरे करके मैं वो कुर्बानी दित्ती सी ते तू मेरे लिए इन्नी भी कदर नहीं करदा। माड़ी जी भी कुर्बानी हो जाए तो असी उहदे तो कदर एक्सपैक्ट करते हैं। तो तुसीं वेखो साडे गुरु साहबान ने कोई एक दिन की रोटी नहीं छड्डी साडे वास्ते, जां कोई 5000 जां 10,000 ही साडे तो नहीं वारिया, गुरु साहब ने साडे तो सारा परिवार ही कुर्बान कर दिता। तो सानू किन्नी क कदर करनी पैनी है, साडे किड्डे क फर्ज बनदे आ फिर। तो इस करके सानू अपना म्यार जिहड़ा जीवन का उच्चा चुकना अत लाजमी है। हुण ये जीवन उच्चा चुक्या किवें जावे, क्योंकि आपां ये हाल तां कर लिया, विचार लिया कि साडा निज जीवन भी उच्चा होना चाहिए जे असीं पंथ की चढ़ती कला चाहुंदे आ। फिर अगला सवाल यह है कि ये निज जीवन उच्चा तो चुकना चाहुंदे आ पर करिए की। तो उन्होंने समझण लई एक गल सानूं समझ लईए भी जदों भी असीं धर्म दे विच शुरुआत करनी है, अध्यात्मक जीवन दे विच शुरुआत करनी है, शुरुआत सानूं नेम तो ही करनी पैनी है। आ तुसीं वेखो असीं इस कैंप दे विच सज बैठे हैं, आ पिछले कुछ दिनों तो तुहानूं एक तरह का नेम ही सिखाया जा रहा है। ठीक है, होर गुण दिते जा रहे हैं, अखरकारी के गुण दिते जा रहे, सारे गुण दिते जा रहे हैं, पर सब तो वड्डी गल आ भी सानूं एक नेम दे विच बन्निया जा रहा कि ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ नहीं उठते वो ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ नेम इत्थों लैके जाण, ਜਿਹੜੇ नितनेम नहीं करते वो नितनेम का नेम इत्थों लैके जाण, संध्या वेला साबण का नेम इत्थों लैके जाण। तो कई बारी की हुंदा भी ਜਿਹੜੇ मनुख पहला पैरा ढिला हुंदा है भी जदों आम घरां विच विचरदे आ ते 8 वजे तो पहला नींद नहीं खुलदी, गर्म पानी तो बिना नहाता नहीं जाता, तो जे गर्म पानी ना कीता ते नहाते तो बिना ही दिन लंघा दिंदे आ। उन्हां नूं किते एवें दी सख्ताई दे विच
ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਢਿੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੂ ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਝੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਪਹਿਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਵੇਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜੇ ਮਿਆਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਥ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਸ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਰਾਸ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਰਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ ਰਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ, ਪੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਦਰਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਿਪਰੀਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਭਾਈ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤਨਖਾਹਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਬਤਾਈਏ ਮੋਹੇ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਇਨ ਜੋਗ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਹੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਪ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਪੜੇ ਜਪ ਜਾਪ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨ ਆਏ, ਅਦਬ ਸਿਓ ਬੈਠ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, तीन पहर जब बीते जान, कथा सुने गुर हित चित लान, इनमें नेम हो एक कराए, सो सिख अमरपुरी में जाए। महाराज कहते आ नेम निभाओ, अमृत वेले उठो, वाहिगुरु दा जाप करो, इशनान करो, नितनेम करो, संध्या वेला सांभो। ते सतगुरु जी ने तनखाहनामे विच तां इत्थों तक लिखिया कि लग्गै दीवान सुन मूल ना जावै। हुण देखो दीवान लग्या होवे, आ जिहड़े सज्जन नहीं आए, दीवान लग्या होवे ते ना आउणा किड्डा वड्डा अपराध है। भाई नंद लाल नूं पुछो, लग्गै दीवान सुन मूल ना जावै, रह बिना प्रसाद वरतावै, सूहा पहन लए नसवार, कहे गोबिंद सिंह जम करे खुआर। अर्थ सौखी है ना, तो बाले अर्थां च नहीं जाते, आप सीधा समझते जाइए कि लग्गै दीवान सुन मूल ना जावै, रह बिना प्रसाद वरतावै, सूहा पहन लए नसवार, कहे गोबिंद सिंह जम करे खुआर। माए बहन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखै तिस पंगत, सिख होए जो करत क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध, धी भैन का पैसा खाए,
ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜਮ ਖਾਏ। ਕੰਗਾ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪੱਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬੰਧਈ, ਦਾਤਨ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਦੇਵੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਜੋ ਖਾਏ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ, ਤਿਸਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਸਾਏ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੰਧਿਆ ਜੋ ਖੋਵੈ, ਕੀਰਤਨ ਪੜੇ ਬਿਨ ਰੈਣ ਜੋ ਸੋਵੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਰਜ ਬਿਗਾਰੈ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਤੇ ਹੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਤੇ ਹੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਰਜ ਬਿਗਾਰੈ, ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣਾ, ਜੀਭੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁ ਸਾਧ ਲੁਭਾਣਾ, ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਦਾ ਪੱਗ ਚੱਲੇ ਸੁਜਾਣਾ, ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਪਰਵਾਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ ਪੰਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਤਨ ਰੈਨੀ, ਰੈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੈਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੋ ਦਾਗ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਾਲਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ? ਹੁਣ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗੂਗੀ, ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇਮ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਣਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮ, ਉਹ ਨੇਮ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦ ਵਿਖੇ ਬੋਹਿ ਥੈ ਬਹਾਏ ਦੀਜੈ ਕੀਜੈ ਨਾ ਭਰੋਸੋ ਜੌਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਾਰ ਕੋ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾਨ ਖੇਤ ਹੇਤ ਕਰ ਜੋਤੈ ਬੋਵੇ ਮਾਨਤ ਕੁਸਲ ਆਣ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰ ਕੋ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਲਾਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪਣਾ? ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹਰ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਰਖ ਇਕੱਲੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਨੇਮੀ ਆ ਪੂਰੇ, ਕਦੀ ਨੇਮ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੇਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਤਾਂ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪੱਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆ ਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਧ ਦਈਏ ਭਰਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤਰਸਦਾਇਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸਾਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਨੇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭਈ ਉੱਠ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਭਰਾਵਾ ਸੌ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਰਸ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ,
ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਛ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਗਣ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਔਗਣ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਅਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਧੁਪੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਉਦਣ ਨਾਮ ਨੇ ਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਉਦੋਂ ਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸੌਂ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦਣ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਦਣ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਦੀਆਂ ਚੇਪੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਲ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੁੱਪਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਹਿ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਦ ਮੀਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੁਨ, ਬਿਨ ਜਲ ਤਲਫ ਤਜਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੱਪ ਗਾਰੇ ਦਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਲ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਵੀ ਲਈ, ਆਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਜੇ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਝੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ WhatsApp ਕੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਮਾਏ ਬੈਣ ਜੋ ਆਵੇ ਸੰਗਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁਰੀ ਦੇਖੈ ਤਿਸ ਪੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼। ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਔਗਣ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਔਗਣ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਬਿਰੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ਸਰਣ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੰ ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖਿਆਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਪਰਸਨ ਮਾਧਵਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡਿਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, WhatsApp ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਆਸਕੀ, ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਂਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਢੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆਖੀਐ ਜੋ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾ ਮਨ ਪੀਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਆ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਸੂਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੁਣ 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਦਣ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਨੇਕਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਧੜਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਧੜਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਧੜਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਨਿੱਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿੱਜ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਉਦਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਔਗਣਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਜੋ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਲਭਾਵੈ ਤਿਉ ਹਰਦਾਸ ਹਰ ਜਸ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਲਨ ਸਿਓ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਣ ਭੂਮ ਪਿਆਰੀ, ਖੀਰ ਸੰਗ ਬਾਰ ਕਹਿ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਹਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अगर आप दो सवाल सवाल कोशिश करो एक ही सवाल दे रहे उसमें जोड़ के आप वाहिगुरू जी की फतेह। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿੱਜ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਰਹਿ ਸਭ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, 4 ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੰਘਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤ ਲਈ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੰਠ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਝੋਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਘਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਿਲਿਆ। ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਸੀਰਾ ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 2 ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਿਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲੇ ਹਰੀ, ਥਲੇ ਹਰੀ, ਉਰੇ ਹਰੀ, ਬਣੇ ਹਰੀ, ਗਿਰੇ ਹਰੀ, ਗੁਫੇ ਹਰੀ, ਜਿਮੀ ਤੁਹੀਂ, ਜਮਾ ਤੁਹੀਂ, ਮਕੀ ਤੁਹੀਂ, ਮਕਾ ਤੁਹੀਂ, ਅਭੂ ਤੁਹੀਂ, ਅਭੈ ਤੁਹੀਂ, ਅਛੂ ਤੁਹੀਂ, ਅਛੈ ਤੁਹੀਂ। ਉਦਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੁਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਕਾਮ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਮਨ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਾਮ ਹੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੋਈ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ PhD ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਨਿਹਾਰੋ ਨਾ, ਤਨ ਨਾ ਨਿਹਾਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਭੈਣ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਇੰਝ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੰਝ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਾ ਕਰਨ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਡੋਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਜਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਊਗਾ, ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਜੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਠਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਡੁੱਬੂ, ਫੇਰ ਗਲਤ ਫੁਰਨਾ ਆਊਗਾ, ਫੇਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੱਟੋਂ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਠਾ ਉੱਚਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿੱਗਾਂਗੇ।
ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੋ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭੜਕੀਲੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਧੁਨਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਗ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਧੁਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਚਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੇਮ ਇੰਝ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਘਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੋ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੰਘ ਨਾ ਲੱਭੇ, 2 ਲੱਭ ਲਏ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 2 ਨਾ ਲੱਭੇ, 1 ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲਤ ਰਹਿ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ RSS ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜੇ ਸੁਖ ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖਤਾ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਝੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, तो समा अपने को 3-4 मिनट है विषय तो भाई एक सवाल सीगा आप जी ने कहा कि पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਪੁੱਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਪੁੱਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਟਣਾ ਪਵੇ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਸ ਛੱਡਦੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੰਨਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲੇ ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਬਾਵੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਪੇ ਹੀ ਮੋੜ ਆਓ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਹਨਾ, ਆਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਦਰ ਪਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੋਵੇ ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਪਰ ਇੰਝ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝ। ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਮੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਮਾਂ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਛੱਡਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਇੱਕ। ਤੇ ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਥਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਰਵ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਢਾਲ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਦਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਢਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤ ਜੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਢਾਲ ਲਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਢਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਗਲਤ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਆਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਆਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣ। ਆਹ ਮਕਸਦ ਆ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਸਥਾ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।